तो गाइज एतिकी बाट चढ़ला बेलू गोड़े आ जीवन ना ठीक है सामने आम पहुँची गलु 8 नंबर ये हूँ मंदिर टॉप व्यू जोड़ा को कहते पूरा पूरा सबुठ उच्च हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करुँची प्रभु जगन्नाथ दयार आपने समस्त भलरे थे आ मुझे बहुत भलरे अच्छे आज आपको नहीं गोटे नुआ ब्लॉग रे नुआ जगह को नहीं जाऊँगी जगटा हूँ ढेंकानाल कपिलास बाबा चंद्रशेखर तोर मंदिर आज चलतु नहीं जाऊँगी देखेबी आज देखु आ मु जमा कपिलास ठू मात्र 6 किलोमीटर पछरे अच्छे एवं आम 6 किलोमीटर अतिक्रम करा यही हूँ मंदिर को रास्ता चलतु हाँ दर्शक बंधु आम कथार शुणी आसीचु जे शिव को दर्शन करने पूर्व सब वृषभ नंदी देवता को दर्शन करा जाए तो ये प्रथम अच्छी आम नंदी देव ये वृषभ ठाकुर आम प्रथम दर्शन कलु चलतु चलतु फाइनाली आम पहुँची जाइजु कपिलास पीठ मान जो पटे लोक पादरे यात्रा करती 1352 पाहाच चढ़ी आउ मे भी समय भी बहुत बर्तमान अधिका हो गला आम आसिया भितर बहुत माने रोड जाम जो आम आसिया लेट हो गला तेणु आम आज पाउछर तो जापरूनी किंतु आम आज बाइक रे जीवु ऊपर को बाइक रे जावाई भी रास्ता है से रास्ताटा भी मुझे देखेबी निश्चिंत भाव में आउ से रास्ताटा यू आग को गला पर अच्छे से आपको देखे वीडियो यू पाँच स्टार्ट देख स्टार्ट आम पाउछ पाखे पहुँची जाइए आई पाउछ जावाई आम पाखे समय ना आम बहुत माने यू पाउछ चढ़ी गला आमको 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगे तापर आमर नाइट शिफ्ट ड्यूटी अच्छी आम एठू शीघ्र बाइक रे जाइए देखिकी प्रभु को दर्शन करदेकी आम शीघ्र आसले आम पुणी आम कर्तव्य स्थल को जीवु सारा जो पाहुच अच्छी माने पाहाच जोड़ा स्टेप कहते 1352 पाहाच प्रथम थिला तो बर्तमान एटा बढ़ी 1400 कर दे मो जानिया भितर ओडिसा रे एते पाउछ थिबा मंदिर तो ये ही फास्ट आउ या परे भी नहीं पूरी आप जाइए पूरी रे आप 22 पाहाच देखिए किंतु ये 1352 बाद रे 50 माने 1400 पाहाच एते पाउछ तो भाग्य थे चढ़ी जापारे ना जीवाड़ा भी बहुत कष्ट ठीक अच्छे आमर तो समय ना आज आम पाउछे जापारे आम आज जीवु रोड रे जीवु बाय रोड आज तो आम स्टेप रे जाई पारले आम बारबांकी जाऊँ बांक नंबर 1 ये देखो ये जो रोडा बाय रोड जो कहते हैं हूँ बारबांकी रोड 12टी बांकी पड़े जोटा टर्निंग कहते यहाँ बांक नंबर 1 आम बांक नंबर 1 रु बर्तमान आम यात्रा आरंभ करुचु ठीक अच्छे चलते बर्तमान आम 4 बांकी पाखे पहुँची जाइए क्रॉस कर सारे आउ गोटे बढ़िया जगह जोड़ा भ्यू आपन को देखेले आप बहुत आश्चर्य हे जगह बहुत सुंदर देखा से जगार पहुँचीजु आम देखी दिंतु तार बिना जाकत केमती देखा बर्तमान ढेंकानाल समस्त टपेस्ट जगार आम अच्छु बर्तमान कह गले यू प्रायतः ढेंकानाल देखा जाए क्या लुचि गलानी आहरी ऊपर को अच्छी ना हेठू आहरी सबुतक देखा ना यू सीना प्रायतः देखा जाए ऊपर सब देखा तो ठीक अच्छे आउ डेरी करवानी चलतु पुणी आगे जावा आगे गले आहरी किसी नुआ जिन देखा।
चलो ठीक है सामने आम पहुँची गलु 8 नंबर बांकी बर्तमान 8 नंबर बांकी पाखु आप देखु जो आमर पहाड़टा उपरे ठाकुर अच्छा जो ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଥରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବାଙ୍କି ଦେଇକିନି ଆମେ ହିଁ ଯାଉଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କାନ୍ଥେ କାନ୍ଥେ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ ରାତି ହେଇଗଲେ ହାତୀର ବି ଅସୁବିଧା ସେ ବି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଙ୍କି କହୁଛେ यानी कि टर्निंग पॉइंट एते खतरनाक ହେଇଛି ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଚାଲିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏଇଠି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ବାରବାଙ୍କିରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କପିଳାସ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆମକୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ବାରବାଙ୍କିରେ ବାରମ୍ବାର ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଏଇଠି କଟକଣା ଲାଗିଛି ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ରିସ୍କଫୁଲ୍ କେତେ ଖରାପ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବାରବାଙ୍କିରେ ବାରମ୍ବାର 12 ଥର ଲେଖେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଉ 4ଟି ବାଙ୍କି ଅଛି ଏତେ କହି ମୋ ଛାପ ପାଟିରୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ तो आम फाइनाली गाड़ी आणिकी ये पार्किंग कलु पार्किंग करने आम आसिक टिकेट काटिलु टिकेट थी केते टंका चल पचार भाई केते टका टिकेट गोटाक 20 टका जेहेतु आम 2टा बाइक आसलु तेणु आम 40 टकार टिकेट काटिलु मात्र 2टा टिकेट चलतु जीवा प्रथम प्रवेश द्वार जोटा कि एंट्री गेट सामने गोटे बहुत बढ़िया बेत जो कहते बेतर दुकान देखिलु भल भल बाड़ी भी अच्छी किंतु जेहेतु आम किसी दरकार ना से गुड़ाक नबुनि बहुत भल सुंदर लगुच आर्ट गुड़ाक चलतु जी प्रवेश द्वार एंट्री करिया आम जाऊ जाऊ देखिलु गोटे माकड़ चाउल खाऊर एक्चुअली मैं आगुरी के देखनी माकड़ चाउल खाए फल खाइबार देखी चाउल खाइबार देखी आमको बहुत भल लगे आश्चर्य भी लगे आईटी माकड़ मैंने एत क्लोज रोचे मत भी बहुत डर लगुच मान सामना को जावाई हाँ आसतु फाइनाली आम गेट भितर एंट्री कर सारूँ बर्तमान आसतु मंदिर प्रांगणटा देखा केमती कौन है कौन ना आईपटिकी भी टे देखा दिंतु प्रकृत में मंदिर केते टॉप रे केते हाइट रे यू देखले बोधे पहाड़र पाददेश के आपको देखा जीवन ठीक है सामान चल जा खास कर बेसी जोड़ा कहती पपुलारिटी जो कहती
ଯେ କ'ଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ପପୁଲାରିଟି। ଏଇଠି ଏତେ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି 1 ମିଟରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ଟା 7ଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବେ। ଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାନ ଆଉ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଭଲ ଜାଗାରେ କିଛି ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଦେବସଭା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉପରକୁ, ଆଉ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି କୁଶାଳ ମାତ୍ର 0.5 କିଲୋମିଟରରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଆଗ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚପଲଟି ବାହାରେ ରଖିବା କାଳେ କି ନେଇଯିବନି ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚପଲ ବି ରଖିବେ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇପଟେ ତ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଫଟୋ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗ ଫଟୋ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଫଟୋ ଇଏ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଖେଳନା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଏ କାଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଖେଳ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳନା ବି ଅଛି। ଲୋକ ଏଇଠି ହେଇକି ଛୁଆ ବି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ତ ସମୟ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲୁ ଭାରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଆପଣ, ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶରେ ଫାଷ୍ଟ ହନୁମାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ମାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତିନି, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତେଣୁ ଇଏ ରାତି ଦିନ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ବି କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ କାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ସାରିଲୁଣି। ଟିକା ଲଗେଇବୁ। ଆମେ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଟିକା ଲଗେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା। ମନ୍ଦିରର ପଛ ଭାଗର ସିଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିକି ଆଇ ସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପଛ ଭାଗରୁ ଏଇ ସିଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଡ଼ିର ଉପରେ ଯାଇକି ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ୟାକୁ ଆମକୁ ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସିଡ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାଇଜ୍, ଏତିକି ବାଟ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେତେ 1352 ପାଉଛ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 20ଟା ପାଉଛ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ନଣ୍ଡା ପାଳ ହେଇସାରିଲିନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକିରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ହଇଁସୟା ହେଇଗଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍, ଆଗକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଦେବସଭା ଆଉ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର, ଆହୁରି ଗୋଟେ 1/2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆସିଛି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଠି।
ঠিক আছে। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଟିକେ ଠକିଗଲେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଦେବସଭା ଆଉ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଦେବସଭା 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ 1/2 କିଲୋମିଟର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। ସାଙ୍ଗମାନେ ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଉ ଦେବସଭା ଯିବା ମଝିରେ ଥକା ଲାଗିଲା ତ ଉପରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ବି ଆମକୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ବାଟରେ ହାତୀ ଭୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଏତେ ଆସିଲୁ ହେଲେ ସମୟ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଖିବା କଥା ଦେଖେଇଲେ। ତ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଦେଖାହେବ କହିବୁ। ଆଖି ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଦେଖ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁ କେତେ ଘାଟି, କାହିଁ କେତେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ବାଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଦେଇଦୁଆକିରି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇପଟେ ଯିବା। ଏଇଲ କି ନା ଏଇପଟେ ଯାଉ। ନନା ଭେଟ ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏଠି ନା ବାହାର ପଚାରିବା। ଶୁଣ ଏଇ ପାଣି ହିଁ ଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣିଟା ହିଁ ଯାଉଛି। ଏକ ପାଣିଟା ପିଅ କେତେ ମିଠା ଦେଖିବ। ଝରଣାରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ପାଣି ଏଠି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଝରି ଆସୁଛି। ଆଉ ପାଣିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗେନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଦୀ ଫିଏରୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଇଏ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ସେଇ ପାଣି ହିଁ ଆସୁଛି ଏଠିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆପଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସଂକୋଚ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ ପିଇବିନି ବୋଲି। ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପାଣି। ଆଉ ସେଇ ପାଣିକି ବେଶୀ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଏଠି ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ କରାଯାଉଛି। ଟପ୍କୁ ଆସିଛୁ ଭାରି। ଏ ହେଉଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ
ଆହୁରି ଦେବସଭା ଆଉ ସେ ତାନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଅଛି। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେବସଭା ଆଉ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଦେଖିବା। ଆଉ ସକାଳୁ ଏତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଗିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଥିଲା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଭିଉ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଟପ୍ ଏରିଆ। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଠାରେ ଆମର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ବି ଅଛି। ବି ସେ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିନୁ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ, ତଥାପି ନନା ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ? ଏଇଟା ବିବାହ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ନାଇଁ? ଏତେ ଉପରକୁ ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କେମିତି ହୁଏ? ଲୋକ ବୋହିକି ଆଣିବେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ତପବନ। ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ कितना दूर चलना पड़ेगा भाई। ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଏଇ ସୀତାନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ବାହାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସିଧା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ବାହାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭଲ ପଥର ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଉପରକୁ ଆସିକି ଗାଈ ଏତେ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏତେ ପାଉଛ ଚଢ଼ିକି ଗାଈ ଏଇଟା କେମିତି ହଗିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ହଗିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏତେ ପାଉଛ, ମାଙ୍କଡ଼ ହଗିବା କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଚଢ଼ିକିରି ଏତେ ପାଉଛ ଚଢ଼ିକି ଏତେ ଗ୍ରିଲ୍ ଚଢ଼ିକିରି କେମିତି ଆଇକିରି ଗାଈ ହଗିଛି ମୁଁ ତା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଗରେ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଯିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଖ, ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ କେମିତି ଗେଲ କରୁଛି। ତା ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି କାମୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି ତା ମାଆ ବସିକି ତାକୁ ବାଛୁଛି। ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଛୁଆକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ। ଏଇଠି 2 ଜଣ ସେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। ଆଉ ଆସିଲୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇଠୁ ଆହୁରି ରହିଲାନି 21 କିଲୋମିଟର। 21 ଢେଙ୍କାନାଳ 21, ଆମର ସେଠୁ 60, ମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି 81 କିଲୋମିଟର
ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ଗୁଡ଼ ଥରିଲାନି ତ ଆମେ ଆସିକି ପୁରା ତଳେ ପାହାଚ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ କିଉଁ କିଉଁ ମିଉ ମିଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ଜିଉଁ ଜିଉଁ। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କ ଘର କି ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆସ, ହଉ ଏଠି ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।